Good morning, one and all present here. I am Ms. Durva Parab, along with our competition HOD, Ms. Prachi Sawant, and our technical person, Master Service Sawant. We welcome Ms. Rachna Kadam in this event. I also welcome audience and our participants in our today's competition. So, today we are gathered here for the Sankalpa events tribal costume competition. We have total 11 participants from various colleges. As a flower is incomplete without its fragrance and colors, in the same way, a competition is incomplete without judges. For our today's competition, we have Ms. Rachna Kadam as a judge. Ms. Rachna Kadam has pursued Masters in Commerce in Business Management. Along with college, she was trying in acting industry. She started sending profiles to various casting persons, from which she was first appeared on Style by Neha Dupia show on national television channel Fox Life India. She started with Marathi theatre initially. Then she started auditing for various serials. After then, she got first break on television with Colors Marathi channel बाळू मामाच्या नावाने चांग भलं as Sakina. She has also done some digital ads for Vedics and Jungli Rami. And henceforth, she is still working on craft and will work more in this industry with different characters. Ma'am, we are very thankful to have you here in a competition. Thank you for spending your precious time with us. So our today's topic is tribal costume. Ma'am, with your permission, can we start with our competition for today? Yes, surely. I'm very excited for the competition. All the best to all the participants and best wishes. Thank you, ma'am. So the participants are as below. Subhada Tande, Lakshmi De, Ashwini Ombe, Payal Samanta, Gargi Mervekar, Tanzila Khan, Pratik Bhojne, Sarika Taude, Riddhi Kakareta, Sharvari Kadam, Dhanashri Gadge. I request our technical person, Master Survey Sawant, to please screen the video. Miss Riddhi Kishore Kekrecha. Namaste, I am Riddhi Kishore Kakrecha. My college contingent code is Gamut. I am wearing a Chanya Choli, which is the traditionally from Gujarat. The community in Gujarat is basically Gujarati. And the Garba is the special thing which all the tribes of Gujarat wear. The material of this Chanya Choli is basically cotton and embroidered. All the women in Gujarat wear oxides while wearing these Chanya Cholis in the Navratri festival, which is of 9 days. Garba is a dance form of honors which worships and celebrates the feminism form of dignity. The word Garba comes from the Sanskrit word which means garb. Traditionally, Miss Lakshmi Prayful Day.
नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी दे है और मेरा कंटिजेंट नेम मन्ना है और मैंने आज संताली वेशभूषा धारण की है। संताली भारत के सबसे बड़े तथा सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक हैं। ये समुदाय भारत के पूर्वी भारत में रहते हैं और जैसे कि पूर्वी भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ज़्यादातर रहते हैं। इनके यहाँ की जो महिलाएं होती है वो ज़्यादातर साड़ी पहनती है। वो साड़ी कुछ इस तरीके से पहनती है और उनके जो ये हाथों में जो पहनते हैं उनको इसको बोला बोलते हैं, बोला, और इसको पोला बोलते हैं। पोला जो होता है वो शादीशुदा औरतें पहनती है और पैरों में मैंने पायल और आलता लगाया है और ये जो मैंने मांग टीका लगाई है वो कुछ इस तरीके से उन लोग मांग टीका लगाते हैं और ये जो मैंने नाक में लगाया है उसे नाक छाबी कहते हैं और जो मैंने यहाँ पे माथे में एक बिंदी लगाई है जो उन लोग लगाते हैं। इस तरीके से मैंने जितना हो सके उतना उनकी वेशभूषा को अपनाने की कोशिश की है और उनके यहाँ औरतें चांदी की चीज़ों को पहनते हैं तो मैंने चांदी के चेन को भी पहना है। उनके यहाँ सोने की चीज़ों को भी पहना जाता है, इसीलिए मैंने सोने के इयररिंग्स भी पहने हैं। और सांताली लोग जो होते हैं वो प्रकृति को ही अपना विधाता मानते हैं। जल, जंगल, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और वो मारांग बुरु और जोहार आयो अर्थात माता प्रकृति की ही उपासना करते हैं। उनके यहाँ दहेज प्रथा और बाल विवाह और सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं है, बल्कि उनके यहाँ तो नाजायज बच्चों को नाम देना, अनाथ बच्चों को नाम देना, विधवा विवाह जैसी उनके यहाँ के पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनके यहाँ उन बच्चों का पालन पोषण करना जैसी श्रेष्ठ परंपराएं हैं। और उनके समुदाय के जो लोग होते हैं वो सब समूह में काम करते हैं। जो भी अगर उनके यहाँ कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके यहाँ बहुत बड़ी परंपरा होती है। वे ज़्यादातर अपने पूर्वजों की ही पूजा करते हैं। और अंत में मैं लाला लाजपत राय कॉलेज को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका थीम ट्राइबल कलर्स ऑफ इंडिया है, जिसकी वजह से मुझे आदिवासियों की जानकारी ज़्यादातर मिली, उनसे मैं ज़्यादातर जुड़ सकी, जिसके वजह से आदिवासी वेशभूषा मुझे पहनने को मिली। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद। Next we have Payal Samanta. Kacharis are the indigenous tribe of the present-day Assam, who speak a Tibeto-Burmese dialect called Bodo. Today, there are variations of it. The Boro is the largest ethno-linguistic group in the Assam state of India. They are a part of the greater Bodo-Kachari family of ethno-linguistic groups and are spread across northeastern India. They are concentrated mainly in the Bodoland territorial region of Assam. The Bodos are one of the 17 dominant ethnic groups belonging to the Great Kachari race that inhabit the Brahmaputra Valley since ancient times. Eronai. It is a small beautiful scarf worn by both men and women in varied ways according to the occasion. Gamcha. A one-piece garment worn round the hips. It is about 1.5 meters long and 1.2 meters wide. Dhokona. The dhokona is the main dress worn by the Bodo woman, covering from chest to ankle, and is usually 2.5 to 3 meters long and 1.5 meters wide. Different flowery designs known as agor are woven into the dhokona in varied colors. Guamgra. Guamva, also known as pasra, is a large scarf for the upper portion of the body. Generally, it is about 7 feet long and 1 feet 9 inches wide. Gamkharu. It is a generic name for bangles and bracelets. Singer, in his manuscript, divided the bracelet into Sunsra, hollow, and Ashan, mutta, which is thick.
Next we have Omle Ashwini Tukaram Arti. नमस्कार, माझे नाव उमळे अश्विनी तुकाराम आरती. आदिवासींची अशी वेगळी अस्मिता किंवा संस्कृती नसून ते इतरांप्रमाणेच आहेत. ते वनात राहतात एवढेच त्यांचा वेगळेपणा आहे. बरेच आदिवासी गट डोंगरात राहत असल्यामुळे त्यांना गिरिजन असे संबोधण्यात येते. आदिवासी गटात जमात असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ वारली जमात, ठाकूर जमात इत्यादी. तशाच प्रकारे मी वारली जमात यांची वेशभूषा परिधान केली आहे. Next we have Gargi Sanjay Mevrekar. माझा कॉम्पिटिशन कोड आहे भुयार. आजचा माझा पेहराव हा ठाकर समाजाचा आहे. ठाकर ही महाराष्ट्रातील आदिवासी जमात सह्याद्री पर्वतरांगांच्या पश्चिमेला कोकणांमध्ये आढळून येते. घोंगड्या तयार करणे, नंदीबैल फिरवणे, भावल्यांचे खेळ करणे हा या समाजाचा उपजीविकेचा साधन. काळानुरूप शिक्षण प्रसारामुळे ह्या समाजातील लोक उद्योग, व्यवसाय, शेती सुद्धा करतात. असं म्हटलं जातं की ठाकर हे मूळचे मुंगी पैठणचे. निजामांच्या जाचामुळे ते कोकण, बालघाट येथे डोंगरदऱ्यांमध्ये लपण्यासाठी येतात. पुढे मग ते कोकण, औरंगाबाद, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये गेले. ह्या पेहरावामागची पार्श्वभूमी अशी की निजामांशी दोन हात करताना त्या काळातल्या त्यावेळेस स्त्रियांनी त्यांच्या खांद्यावरचा पदर त्यांच्या कमरेभोवती गुंडाळला आणि खोचला. त्यावेळेस लढाईसाठी त्यांनी धारण केलेला हा पेहराव अद्यापही तसाच आहे. परंपरागत चालत आलेले अलंकार ह्या समाजातल्या स्त्रिया परिधान करतात. तसंच त्या विभागात उपलब्ध असणाऱ्या धातूंनी हे लोक अलंकार बनवतात. जसं की काही ठिकाणी मोमरणी, काही ठिकाणी मणी आणि दगड वापरून अलंकार बनवले जातात, तर काही ठिकाणी विशिष्ट धातूंचे अलंकार बनवून स्त्रिया परिधान करतात. धन्यवाद. Now we have Sharvari Kadam. नमस्कार, मी शर्वरी कदम, कंटिजेंट कोड मन्ना यांच्याकडून. आज मी कोळी पद्धतीची फडकी, पातळ व दागिने घातलेले आहे. आम्ही जातीचे कोळी म्हणजे मुंबईतील मूळ रहिवासी. आमचं जेवण, गीत, नृत्य व कपडे खूप प्रसिद्ध आहेत. आम्ही ह्या मातीसाठी जगलो तर ह्या मातीतच विलीन. धन्यवाद. Tanzila Khan. ये जो आज मैंने साड़ी पहनी है वो उसे कहते हैं कोडवा स्टाइल साड़ी. कोडगु कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के ट्राइबल्स लोगों को कहते हैं कोडवास. जो कोडवा औरतें होती हैं वो अपनी साड़ी को एक स्पेशल तरीके से पहनती है. उनकी जो मीरियाँ होती हैं, प्लीट्स हम कहते हैं, वो साड़ी के पीछे होती है, सामने नहीं होती. इसका रीज़न ये है कि कोडवास जो है उनका काम है पैडी फील्ड्स यानी चावल के दाने जो कल्टीवेट होते हैं वो करना. तो जब वो पानी में पैर रखती थी तो उनको ऐसे लगा कि जो प्लीट्स होती है वो पीछे होनी चाहिए ताकि जब वो झुके तो उनकी प्लीट्स ऊपर हो, ना ही नीचे. उसके अलावा जो उनका पल्लू होता है वो उनके ब्लाउज से पिन हो जाता है ये साइड, ताकि उनके दोनों हाथ फ्री रहे. उसके अलावा जहाँ पर ये कोडवास रहते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर और वेदर के वजह से वो सर पे एक स्कार्फ डालते हैं जिनसे उनके बालों को धूल, मिट्टी ये सब से सुरक्षा मिलती है. मेरे कॉस्ट्यूम के लिए फ़िलहाल मैंने एक साड़ी यूज़ किया है, जो घर पे ज्वेलरी होती है वो है, और ये एक दुपट्टे से मैंने स्कार्फ बनाया है. चलिए देखते हैं कॉस्ट्यूम दिखता कैसा है.
हाँ हाँ Now we have Shubhada Ramkrishna Tande. नमस्कार. मल्हार कोळी हा समाज महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजांपैकी एक आहे. या समाजातील लोक मल्हाराचे भक्त असल्यामुळे त्यांना हे नाव पडण्यात आले. ह्या लोकांना पानभर कोळी असेही म्हटले जाते. त्यांच्या पाणी भरण्याच्या कामावरून त्यांना हे नाव पडण्यात आले असे म्हटले जाते. हे लोक पालघर, ठाणे, मुंबई व देशावर आढळून येतात. ह्या समाजातील स्त्रिया ह्याप्रमाणे पोशाख धारण करतात. ह्या स्त्रिया ह्याप्रमाणे अर्ध नऊवारी नेसतात. पायांमध्ये पैंजण घालतात. हातांमध्ये हिरवा बांगड्या घालतात. तसेच गळ्यामध्ये डोरलं किंवा गाठी घालतात. तसेच ह्या स्त्रिया केसांमध्ये रंगीबेरंगी फुलांची माळ म्हणजेच वेणी घालतात आणि ह्या प्रकारे झाडांची पाने भरतात. या समाजात तुंबडा, जाधव, भोईर, तांडेल, हाडळ, शेलार, पोवार, गोंड ही आडनावे आढळून येतात. अहमदनगर जिल्ह्यातील मल्हार कोळ्यांपैकी बरेच जण शेती करतात. मराठेशाहीत हे मल्हार कोळी लोक वंश परंपरागत रक्षक होते. ठाणे जिल्ह्यामध्ये बरेच मल्हार कोळी लोक कुणब्यात समाविष्ट झाले आहेत. धन्यवाद. Sarika Bikaji Taude. Women wear the traditional Indian choli and sari. Koli women are fond of jewelry and cosmetics and wear an assortment of ornaments in the ear and nose and bangles on the arms and legs. Now we have Mr. Pratik Prasad Bhojne. नमस्कार पाहुणा, काय म्हणताय, कसं आहे? तर आज माझं नाव प्रतीक भोजने आणि माझं कंटिंजंट नेम आहे कोल आणि आज मी धनगराची वेशभूषा धारण केलेली आहे. धनगर समाज जर बघायला गेला तर महाराष्ट्रातल्या खूप जुन्या समाजांपैकी एक आहे आणि स्वराज्याच्या बांधकामात त्यांचं खूप मोठं योगदान पण राहिलेलं आहे. तर धनगर समाज तुम्हाला जास्तीत जास्त महाराष्ट्राच्या पठारावर वगैरे बघायला मिळेल आणि त्यांची भाषा पण फारशी मायासारखीच असते. आणि त्यांच्या वेशभूषाबद्दल आपण जरा बघूया. तर वेशभूषा त्यांची एकदम साधी आहे. चामड्याच्या चपला त्या घालतात, फार तर घालतच नाहीत, घातलं तर चामड्याच्या चपला असतात त्यांच्याकडे. त्यांच्यानंतर हे पातळ त्यांचं धोतर असतं सफेद रंगाचं. त्याच्यानंतर त्यांचा व्यवसाय जर बघितला तर शेती आणि मेंढरपालन जसं तुम्ही बघू शकता. तर त्याच्या कारणानं त्यांच्या हातात एक काठी तुम्हाला नेहमी दिसेल मेंढरांसाठी. आणि वरती जर बघितलं तर त्यांच्याकडे एक लोकरीने शिवलेलं असं एक घोंगडं असतं, कारण ऊन पावसाचा जो काही त्यांना सामना करायचा असतो त्याच्यामुळे त्यांना एक थंडीपासून वाचायला हे लोकरीचं घोंगडं एक असं लागतं आणि डोक्यावर उन्हापासून वाचण्यासाठी एक असा पेटासारखं बांधून ठेवलेलं असतं. तर अशा या धनगर समाजाला माझा मानाचा मुजरा. Now we have Miss Dhanashri Ashok Ashwini Gadge. हॅलो, माझं नाव धनश्री घडगे. माझं कॉलेज कोड आहे मलया कांडी. हा माझा आदिवासी लूक आणि ही सगळी ज्वेलरी मी स्वतः डिझाईन केली, मी स्वतः बनवली आहे. थँक्यू.
Now I would like to request Ms. Rachna ma'am to speak few words. हॅलो एव्हरीवन. सगळ्यांनी खूप छान कॉस्ट्युम्स केले होते. मस्त खूप आवडले मला. खूप छान दिसत होत्या. सगळ्या मुली तर खूपच फारच छान दिसत होत्या. एक वेगळा लुक ट्राय करायला मिळाला या थीम मुळे. तर एक रिद्धी रिद्धी किशोर ककरेच्या मी वन बाय वन एकेकाबद्दल कॉमेंट करते मग आता. तर रिद्धीची थीम जी म्हणजे तिने गुजराती लुक घेतला होता. सो अकॉर्डिंग टू मी ट्रायबल लुकला फार कमी जात होता तुझा लुक. इज रिद्धी प्रेझेंट हियर? या. सो रिद्धी किशोर ककरेच्या. सो त्याप्रमाणे जर बोलायला गेलं तर तुझा गुजराती प्रॉपर जो गरबा किंवा ह्या रिलेटेडचा जो लुक होता तो खूप इंटॅक्ट जात होता, म्हणजे प्रॉपर जात होता. बट ट्रायबलचा इफ विल टॉक अकॉर्डिंग टू अ थीम थोडासा ऑफ गेला त्या थीमसाठी. आणि नेक्स्ट लक्ष्मी प्रफुल्ल दे. या, खूपच सुंदर लुक गेला. मला खूप आवडला तुझा लुक. आणि तू इन्फॉर्मेशन पण इतकी छान दिली आहेस. सगळ्याच पूर्ण तुझे जे जे काही घातलं होतंस वगैरे खूप छान इन्फॉर्मेशन दिलीस. आणि इट इज ट्रू जे तू लास्टला थँक्यू बोललीस लाला लजपतराय कॉलेजच्या NSS युनिटसाठी की ही थीम त्यांनी शोधून काढली. कारण आपल्यालाही तेवढाच परत एक काय बोलतात ट्रायबल्सचं आपण फार काही एवढं मुद्दाम लक्ष घालून कोण एकदम इन्फॉर्मेशन काढायला जात नाही. बट अशा काही फेस्टिवल्सच्या थ्रू आपल्याला मग ती इन्फॉर्मेशन मिळते. सो येस, थँक्यू टू NSS युनिट ऑफ लाला लजपतराय कॉलेज. आणि मला तुझा लुक पण आवडला, इन्फॉर्मेशन ही आवडली. आणि तुझ्याकडे म्हणजे तुझे आता पिक्चर्स मला समोर दिसतात, ऍक्च्युअली अशी प्रॉपर लुक गेलेला आहे तुझा ट्रायबल साठीचा. सो नेक्स्ट पायल, आय गेस. या, पायल समांता. व्हिडिओ प्रेझेंटेशन जे होतं तुझं ते खूप छान होतं, मला फार आवडलं. म्हणजे तू ज्या प्रकारे कॅमेराचे एक अँगल्स घेऊन केलेस की दिस इज युअर नेकलेस किंवा जे गच्छा वगैरे तू दाखवलं होतंस तुझ्या इथे जे लावलेलं आहे ते. सो ते सगळं खूपच छान होतं. व्हिडिओ प्रेझेंटेशन खूप छान होतं. बॅकग्राऊंडला तू एक छानशी एक ट्रायबलला जाणारी अशी म्युझिक ठेवली होतीस. सो ओव्हरऑल प्रेझेंटेशन पण तेही प्रेझेंटेशन छान होतं. आणि लुक ही तू आम्हाला एक रेफरन्स पिक्चर दिलं होतंस जो तू लुक कॅरी केलास त्याचा. सो त्याला बघताच लुक ही तुझा प्रॉपर गेलाय. सो तुझंही फार छान झालं. हेअरस्टाईलने मला असं वाटतं की थोडंफार तू जर काही वेगळं केलं असतं रॅदर दॅन किपिंग देम ओपन, बिकॉज ट्रायबल कम्युनिटी केस सोडून नसते. सो साडी वाईज वगैरे खूप छान होता. बट ओव्हरऑल लुकला हेअरस्टाईलला जरा थोडंसं काही केलं असतं तर आणखी छान वाटलं असतं. बट बाकी छान होता. हा, उमले अश्विनी तुकाराम आरती. छान झाला तुझाही लुक, छान जातोय, मस्त जातोय. हेअरस्टाईल छान केली आहेस. इन्फॉर्मेशन वाईज जरा थोडी कमी पडली इन्फॉर्मेशन आय गेस व्हिडिओमध्ये जी इन्फॉर्मेशन दिली आहेस. सो आणखी जरा थोडस ओपन होऊन दिली असतीस तर अजून छान झालं असतं. बट अदरवाईज लुकला आपण कॉस्ट्युम वाईज बोललं तर छान गेलाय. कॉस्ट्युम मस्त झालाय. हेअरस्टाईल छान झाली आहे. तुझे जे काही ज्वेलरी तू गेलीस ती पण परफेक्ट वाटते. सो ओव्हरऑल लुक छान झाला. गार्गी संजय मेरवेकर. खूप सुंदर लुक झालाय, खूपच सुंदर लुक झालाय. मी पूर्ण व्हिडिओमध्ये तुझ्या व्हिडिओ बोलतानाच तुझ्या व्हिडिओकडे पाहत होते. तुझे इव्हन जे तू फोटोज दिलेस तेही फार छान छान आलेत. म्हणजे असं प्रॉपर ट्रायबल लुक तुझा एकदम मस्तच दिसून येतोय. सो खूपच छान झाला. मला खूप आवडला. व्हिडिओही छान, तू इन्फॉर्मेशन ही प्रॉपर दिली आहेस. आणि आपलं महाराष्ट्रीयन ट्रायबल लुक घेतलाय. सो अजूनच छान झालं. बट ओव्हरऑल पण मस्त झाला. शर्वरी कदम.
कोळी लुक घेतला होता ना. छान केलंयस लुक, तर मस्तच गेलाय. म्हणजे कोळी सुद्धा येतच एक ट्रायबल मध्ये. सो लुक वाईज छान झाला. इन्फॉर्मेशन वाईज खूप कमी होतं आय गेस. म्हणजे खूपच कमी होती. व्हिडिओ शॉर्ट होती आय गेस तुझी. सो त्यावेळेस जरा इन्फॉर्मेशन जर तू अजून तुझ्या जे तू फॉर्म घेतलायस त्याच्याबद्दल थोडीशी अजून इन्फॉर्मेटिव्ह राहिली असतं अजून छान झालं असतं. बट बाकी अदरवाईज लुक इज गुड. तांजला खान, छान झाला तुझा ही लुक, मस्त होता. तू इन्फॉर्मेशन ही खूप छान दिलीस. परत जे मला स्पेशली आवडलं, तू इन्फॉर्मेशन दिलीस निर्या त्यांच्या ज्या आहेत, ज्या बॅक साईडला असतात, जे तू सांगितलंस व्हिडिओमध्ये की त्याचं रिझन दिलंस की त्या निर्या का बॅक साईडला आहेत, जे की मलाही माहित नव्हतं आणि त्या इन्फॉर्मेशनच्या थ्रू कळलं. सो ओव्हरऑल इन्फॉर्मेशन तुझी खूप छान होती आणि लुक ही खूप छान आलाय. साडीचं तू लुक घेतलायस तो आणि खूप सुंदर दिसतेस, मस्तच झालाय लुक. शुभदा रामकृष्ण तांडेल, येस, या. तुझाही लुक ट्रायबल वाईज खूप छान गेलाय शुभदा. आणि इन्फॉर्मेशन वाईज पण होती, अजून थोडी एक्स्ट्रा असती तरी पण ठीक होतं. म्हणजे तुझ्या लुकला घेतलंयस त्याच्याबद्दल थोडी आणखी इन्फॉर्मेशन असती तर आणखी मजा आली असती ऐकायला, की जे जे तुम्ही घातलंयत किंवा काय केलंयत किंवा एक्सेट्रा तुमचा जो ओव्हरऑल लुक आहे त्या वाईज. बट बाकी लुक वाईज छान गेलाय, मस्त गेलाय. फोटोज ही फार छान आले आहेत, मस्त दिसतेस. सारिका तावडे, येस सारिका, लुक इज कॅरीड व्हेरी वेल. छान वाटतोय. तुझाही कोळी लुक आहे. सो त्यावेळेस छान गेलाय, गोड दिसतेस. पण इन्फॉर्मेशनला खूपच कमी होती. व्हिडिओ वॉज व्हेरी शॉर्ट अँड इन्फॉर्मेशन वाईज इट वॉज नॉट गिव्हन व्हेरी प्रॉपरली असं मला वाटतं. सो त्यावेळेस जरा मला असं वाटतं की इन्फॉर्मेशनवर किंवा तू घेतलेल्या लुकवर आणखी तू काही बोलू शकली असतीस रिलेटेड टू ट्रायबल. सो तिथे थोडंसं कमी वाटलं, बट बाकी लुक छान झाला. प्रतीक प्रसाद भोजने, येस, यू वर द ओनली गाय आय गेस हु हॅज पार्टिसिपेटेड. आणि छान वाटलं तुझी इन्फॉर्मेशन ऐकतानाही. ऍक्च्युली तसंच फील येत होता ऍज यू सेड की माझ्या लँग्वेज नुसारच फार सिमिलर आहे. आणि लुक तर छान घेतलायस, धनगर लुक घेतलायस. सो येस, घोंगडं खूप इम्पॉर्टंट आहे तो लुक दाखवण्यासाठी. आणि छान झाला. इन्फॉर्मेशन वॉज गुड विच यू गेव, की त्यांची जी पातळ धोती किंवा ते नेसतात ते, परत डोक्याला कापड का लावतात, हातातली काठी वगैरे. इन्फॉर्मेशन वॉज गुड आणि लुक पण खूप छान कॅरी केलंस. धनश्री अशोक घाडके, सो धनश्री, आय गेस तू व्हिडिओ मध्ये बोललीस की तू ज्वेलरी सगळी तू स्वतः प्रिपेअर केलीस. व्हिडिओ वॉज व्हेरी शॉर्ट, खूपच शॉर्ट होती. म्हणजे तुझा कॉस्ट्युम नीट असा एकदम, ज्या प्रकारे तुम्ही एवढे तयार झाले तर तुम्ही तुमचा कॉस्ट्युम डिस्क्राईब करायला पाहिजे होता. जे जे कमी बोललेत मी त्यांच्यासाठी बोलतेय, की व्हिडिओमध्ये जे लोक कमी बोलले नाहीयेत जास्त किंवा कॉस्ट्युम त्यांचा एक्सप्लेन करू शकले नाहीयेत. सो मला असं वाटतं की तुझ्या बाबतीत ही तेच, तू जर एवढी प्रिपेअर केली होतीस तर आय गेस तू तो लुक पूर्ण एक्सप्लेन करायला पाहिजे होतास किंवा कसलंही काही अजून असेल ते. बट ओव्हरऑल लुक वाईज वॉज गुड. जातोय तुझा लुक ट्रायबलला, बट व्हिडिओ वॉज व्हेरी शॉर्ट, इन्फॉर्मेशन वॉज नन. सो दॅट इज वन ऑफ द बॅकड्रॉप. I can't hear you, Durva. Mute. Thank you, ma'am, for such a motivational speech you gave us. It was not only motivation for the participants, but also motivation for the non-participants.
who are the audience now. And I am also thankful to you. You gave us such a precious time for us. Thanks, थँक्यू ma'am. सो मच फॉर इन्व्हायटिंग. मलाही फार मज्जा आली कॉस्ट्युम वाईज आणि सगळ्यात दिसत खूप छान होत्या. जे काही पार्टिसिपंट्स होते खूपच सुंदर दिसत होत्या आणि एक वेगळं तयार व्हायलाही मिळालं. सो मजा आली बघायला अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट लाला लजपत राय संकल्प फेस्टिवल. छान चालू आहे, मस्त आहे. मला तुमची थीम स्पेशली खूप आवडली. मी स्वतः NSS व्हॉलेंटियर राहून गेली आहे, कारण मी पोद्दार कॉलेजमध्ये NSS व्हॉलेंटियर सुद्धा होते. सो वी यूज टू ऑल्सो सेलिब्रेट उत्तम. सो त्यानुसार ही थीम खूपच युनिक होती आणि आपण ऑलरेडी कॅम्पला जातोच, म्हणजे NSS व्हॉलेंटियर्स जे आहेत ते सगळेच आपण कॅम्पला जातो आणि वी ट्राय टू सर्व द कम्युनिटी. म्हणजे आमचाही कॅम्प जातो तिथे आदिवासीच लोकांची कम्युनिटी जास्त आहे. सो वी ट्राय टू सर्व देअर. सो ही थीम बघितल्यावर आय वॉज व्हेरी एक्साइटेड टू जज. Thank you, ma'am. I'm also thankful for the non-participants who took actively participant. Thank you, ma'am. And I would also like to thank the Pudhari for sponsoring our event. Thank you, Pudhari. I would like to request our technical person, Mr. Sarvesh Sawant, to please remove us from the breakdown room.